नमस्कार। आसतु आज आम परित्राण विषय पुणी थोड़े आलोचना करवा। आम बाइबल रु खोजा परित्राण मार्ग कौन। एक कथा निराट सत्य जे परित्राण प्राप्त बिना आम केबेले ईश्वर निकट गृहीत हो पारिबा नाही। जो पर्यंत आमर पाप धुआ जाए ना जीशु रक्त द्वारा से पर्यंत ईश्वर आमको ग्रहण ही करेंगे ना। तेबे आमर ख्रीस्टियन जीवन रे आमे जेते जहाँ करथिले मध्य आमे जदि परित्राण पाइलु नाही, पाप क्षमा पाइलु नाही, तेबे निश्चित भावे आमे नरक ही जावा। आमको केही मध्य स्वर्ग नहीं पारिबे नाही। तो आमे जदि ईश्वर को हृदय को जदि देखिबा परित्राण देवा विषय सेठी तीतस 2:11 पदरे एमती लेखा होछि, कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वर को अनुग्रह प्रकाशित होई अछि। आमे जदि बाइबल भितर ईश्वर को हृदय को जदि देखिबा तेबे से समस्त को परित्राण देवा पई चाहुछंती। आउ तांकर एकमात्र पुत्र को से बलि देइछंती सारा जगत पई। सेठी बाइबल रे एमती मध्ये लेखा होछि यूहन्ना 3:16 पदरे, जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे। जे केही रो अर्थ जे कोनोसी लोक मध्ये जदि विश्वास कला, विश्वास को पाइला, तेबे से विनष्ट हबो नाही बोली लेखा है। तो क्यों माने विनष्ट हेबे? जो लोक माने विश्वास करिवे नाही, जो लोक माने विश्वास को पाइबे नाही, सेही लोक माने विनष्ट हेबे। बाइबल रे तेबे ईश्वर को आडू बा ईश्वर को हृदय को जदि आमे देखिबा से प्रत्येक लोकों को से परित्राण देबा पई चाहुछंती। आमे जे कोनोसी कैटेगरी लोक जे कोनोसी सिचुएशन रे आमे थाउ ना काहेकि आमे परित्राण पाई परिबा। जेतेबेले आमे ईश्वर को विश्वास करछु, वाक्य को सुसमाचार को आमे विश्वास करिबा, आमे निश्चित भाव पाई परिबा। तेबे मु 2004 मसियार बाप्तिस्म नेला परे मु परित्राण खोजी बुलुथिली, किंतु मु पाई नथिली परित्राण। मु जानि ही नथिली परित्राण कोन। मु केवल निजर कर्म द्वारा धरा जाइथिली। जेहेतु मु बाइबल पढुथिली, मु प्रार्थना करुथिली, मु गिरजा जाउथिली, आ मु उपवास रहुथिली। ए सब विषय जेतेबेले मु देखुथिली मु भाबुथिली हो हुए तो मु स्वर्ग जाई पारे, किंतु परित्राण से रास्ता रे नाही। मनुष्य काहेकि परित्राण पाई पारु नाही, बाइबल रे स्पष्ट भावे आमे खोजिबा दरकार अछि। तो आज आमे बाइबल रु अनुसंधान करिबा। तो बाइबल भितर भी अनेक लोग परित्राण पाइछंती। आ परमेश्वर केतेक कहानी मध्ये देइछंती जोटि कि परित्राण रास्ता को स्पष्ट भावे देखाई दिया जाइछे। तेणु आसंतु आमे बाइबल भितर को जिबा आ परित्राण को आमे खोजिबा। परित्राण को केमती को लोक माने ग्रहण करूछंती आ को लोक माने ग्रहण करू नाहांती, किंतु ईश्वर समस्त को परित्राण देबा पई चाहुछंती। आमे गोटे कहानी पढिया आदि पुस्तक 40 पर्व रे गोटे कहानी अछि। मु संपूर्ण जदि पढ़िबी तेबे समय हबो नाही, वीडियो बहुत लंबा हो जिवो। सेति पई मु अनुरोध करूछि आपण निश्चित भावे कहानी रो 40 पर्व रो 1 रु आरंभ करके 23 पर्यंत माने शेष पद पर्यंत पढंतु। तो आपण निश्चित भावे मु एठी ईश्वर को हृदय को, ईश्वर को रास्ता को आपण को प्रेजेंट करिवि। आपण सेठी ठीक ना भूल आपण निजे खोजंतु। सेठी 1 पर्व मु पढुछि 40 पर्व रे 1 पद। आदि पुस्तक 40 पर्व तार 1 पद। एही सब घटना उतारे मिस्रीय राजांकर पान पात्र बाहाकू सुफकार आपण मानकर प्रभु मिस्रीय राजांकर प्रतिकूल रे अपराध कले। तो एठी दुईटा कैरेक्टर विषय रे परमेश्वर, दुईटा व्यक्तित्व आ दुईटा चरित्र विषय रे परमेश्वर हमकु देखौछंती। तो यह निश्चित भावे हमर परित्राण सहित संलग्न अछि। एठी दी जण किए बड़ अपराध गला, किए छोट अपराध गला, किए कौन गला लेखा जाए नहीं, किंतु दी जण जाक अपराधी बोली के लेखा है, अपराध कले बोली लेखा है। सेति पे आमे जेतेबेले हमर जीवन रे आमे विचार करूछु से बड़ भूल करूछि, ये बड़ सान भूल करूछि, ता जीवन बहुत जगन, एई गुडा को हमर हृदय, हमर विचार मनुष्य रे ईश्वरंकर नुहे। जे कोनोसी लोक मध्य परित्राण सुसमाचार को ग्रहण कला से परित्राण पाइबो, किंतु समस्या कोठी रहिला आमे बाइबल रु देखिबा। तो एठी दी जण जाको अपराध करिसंती। एठी बड़ अपराध छोट अपराध किछि लेखा जाय नै,
ସେଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ପାନପାତ୍ର ବାହକ, ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ର ବାହକ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସୁଫକାର। ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ। ତ ଏମାନେ କାହିଁକି ପାପ କରିଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ଆସିଥିବ କି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ହେଡ୍ ଅଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ତ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାପ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଯିଏକି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା? ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ବାଇବେଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗଲେ, ତାର ହୃଦୟ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ମାନେ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ଦେଇକି ଦୁଇଟା ରାସ୍ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ସୁଫକାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ। ସୁଫକାର କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲା? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାତିରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ ପଚାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁଫକାର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଫକାର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, 40 ପର୍ବର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବର ମୁଁ 18 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏଇ, ସେଇ 3 ଡାଲାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ, 3 ମଧ୍ୟରେ ଫାର ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ପୁଣି ପକ୍ଷୀଗଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବି, 16 ପଦରୁ ପଢ଼ିବି। ତହିଁରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ କଲେ। ପ୍ରଧାନ ସୁଫକାର ଏହା ଦେଖି ଯୋସେଫଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଅଛି। ଦେଖ, ମୋ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୁକ୍ଳ ପିଷ୍ଟକର 3ଟି ଡାଲା, ସର୍ବ ଉପର ଡାଲାରେ ଫାରଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକାର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଆଉ ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ମୋର ମସ୍ତକରେ ଥିବା ଡାଲାରୁ ତାହା ଘେନି ଖାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଉତ୍ତର କଲେ, ଏଥିର ଅର୍ଥ ଏଇ, ସେଇ 3 ଡାଲାରେ 3 ଦିନ ବୁଝାଏ, 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାର ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଟଙ୍ଗାଇବେ। ପୁଣି ପକ୍ଷୀଗଣ ଆସି ତୁମ୍ଭ ଗାତ୍ରରୁ ତୁମ୍ଭ ମାଂସ ଖାଇବେ। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋସେଫ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଗଲେ ଏ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ହଉ କି ମୁଁ ହଉ, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଯିବା କେଉଁ ଲୋକ ନରକ ଯିବ, କେଉଁ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି। ତ ଏଠି ସୁଫକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ସେ 3ଟି ପିଷ୍ଟକର ଡାଲା ସହିତ ସେଠି କ'ଣ କରିଛି, ତାର ଉପରେ ପକାର୍ଣ୍ଣ ରଖାହେଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ 3ଟା ପିଷ୍ଟକର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି। ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଟି। ତ ଏ ଯେଉଁ ପିଷ୍ଟକର ଡାଲା ପିଷ୍ଟକର, ଇଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ବିନଷ୍ଟର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆଉ ପକାର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପକାର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରିଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ତ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ଯଦିଓ ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର କର୍ମ ଉପରେ ହିଁ ଇଏ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ,
ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 16 ପଢ଼କୁ ଯିବା। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 23 ଆଉ 24 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ 24 ପଦ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ତାହା ହରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତାହା କରିବାର ଅଛି। ତ ସେମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତାହା କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ସେମାନେ ସେଇଟା ହୃଦୟରେ ରଖିଥାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଏଇ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର କଥା କହିବି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ଯିଏ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅସ୍ୱୀକାର ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନିଜକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭଲ କି ମୁଁ ମନ୍ଦ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରି ନ ପାରିବି, ଏ সকଳ ବିଷୟ ଆମ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି। କାରଣ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, କି ମୋର ବଳ ଉପରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 25 ପଦରେ? କାରଣ ଯେ କେହି ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ତାହା ହରେଇବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ, ଆମର ସମାଜକୁ, ଆମର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଏମିତି ଜୀବନ କାହାଣୀ ଅଛି, ସେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ହେଲେ ଫାଇନାଲ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ, ସେ ରୋମିଓ 7 ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 7 ପର୍ବରେ, ମୁଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା କରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ କରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଯେ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଗ୍ରସ୍ତ, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଇବେଲର ହୃଦୟ। କାରଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:5 ପଦରେ ଅଲରେଡ଼ି ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଭଲ, କେତେବେଳେ ମନ୍ଦ, ଏମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ସାହସ ପାଇଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ନରକ ଯିବି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏ ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ରୋମିଓ 7:18 ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ମାନେ ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିକି ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ବିଚାରଧାରା, ଜଗତର ବିଚାରଧାରାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଭୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ କଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରଙ୍ଗ। ତ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ
ସୁପକାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ତାର କର୍ମ ଜୀବିତ ଅଛି। କାହାର କର୍ମ? ସୁପକାରର କର୍ମ ଜୀବିତ ଅଛି, ତାର ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆ ଅଛି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତାର କର୍ମ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଯିବା କି ଏ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ ବୋଲି। ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଶାନ୍ତି ଓ ଜୀବନଦାୟକ। ଜଣେ ଲୋକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶାରୀରିକ ଆତ୍ମିକ ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ବୋଲି ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ବିତଉଥିବ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିଲେ କି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ ନୁହଁ, କି ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ହୃଦୟକୁ ବି ଦେଖିବା, ଆମେ ଅନବରତ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ତ ସେଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ତାହା ହରେଇବ ବୋଲି। ହେଲେ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପାଳକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅନବରତ ଖେଳୁଛି ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ କାଦୁଅରେ ପାପର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ପାପର ଘେର ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛୁ, ଶୈତାନର ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ। ଆମେ କେବେ ବାଇବେଲରୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପାଉନୁ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶାରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଯଦି ଜଣେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି ବାଇବେଲରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି 100 to 100 ଯଦି ଜଣେ ରଖିଲା ସେ ପାସ୍। ଆପଣ ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେ କେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରି କେବଳ ଗୋଟିକ ବିଷୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଚେଷ୍ଟା କେବେ ହେଲେ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବା, ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ହଁ ମୁଁ 90% 80% ଭଲ। ନାହିଁ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଉଠୁ। ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ଉଠୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରଧାନ ସୁପକାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ମିକ୍ସ, ନା ସେ ଆତ୍ମିକ ନା ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ବିତଉଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଗଲା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଯୋସେଫ କହିଲେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ 3 ଦିନ ପରେ। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମୁଁ ହୁଅ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ମିକ୍ସିଂ ଜୀବନ ଯଦି ବିତଉଛୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇ ବାଇବେଲ ପଢ଼ି ସବୁ କରିକି ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ନିଜେ ଜୀବିତ ରହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ଭାସୁଛୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କାହାଣୀ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଧନୀ ଯୁବକ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଲଜିକ୍ ବୁଝନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ମୁଖ କଥା କୁହେ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଅସଲି ହୃଦୟ। ଆଉ ସେ ଦୁନିଆରେ ତାର ହୃଦୟକୁ ରଖିକି ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ସେଠି ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ କିମ୍ବା କିଏ ସୁସମାଚାର ଯେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ସେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଯୀଶୁ ଯଦିও ତାକୁ ସୁସମାଚାର ଦେବେ, ସେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ବୋଲି ବାଇବେଲର କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବେ ସିଏ ଭାବୁଛି କି ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି। ତ ସେଠି ତାର ହୃଦୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାଅ ତମେ ପାଳନ କର, ଏମିତି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା
ଆମେ ସେଇ ଲୋକର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସିଏ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛି, ଯୀଶୁ ଯେପରି ତାକୁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡ଼େଇବେ, ଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ହଁ ତୁ ପୁରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ବୋଲି ଯେମିତି କହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଇଥିବ। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ତୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ତୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ କିମ୍ବା ପାଇଛୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ କହିବେ ବୋଲି ତା ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଭିତରେ ଅଛି। ସୁସମାଚାର, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର। ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ଅଛି? ଯଦି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା, ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତାର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅ, ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ, ସେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଥାନ୍ତା, ପାଦ ଧରି ପକାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନା ଯୀଶୁଙ୍କର କର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର କ'ଣ? ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର। ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା କେବେ ହେଲେ ସୁସମାଚାର ନୁହେଁ। ସେଇଟା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କାଉଛନ୍ତି। ତ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୈତାନର କାମ। କାରଣ ଶୈତାନ ଜାଣିଛି କି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛି, ପ୍ରବଞ୍ଚନା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଥିଲା ସୁପକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାନପାତ୍ର ବାହକର ଜୀବନ, ତ ମୂଳରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ସେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ, ଅପରାଧୀ ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା, ଏଇ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା, ନା ଇଏ କାନ୍ଦିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ନା ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା, କିଛି ଲେଖାଯାଇନି। ସେଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, 9 ପଦରୁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40 ପର୍ବ 9 ପଦରୁ। ତହୁଁ ପ୍ରଧାନ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆପଣା ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା, ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ 3 ଶାଖା ଥିଲା, ପୁଣି ତାହା ପଲବିତ ହୁଅନ୍ତେ ତହିଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ସକଳ ପେଣ୍ଡାରେ ଫଳ ହୋଇ ପାଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଫାରଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଘେନି ଚିପୁଡ଼ି ଫାରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତ୍ର ଦେଲି। ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି ଏ କାହାଣୀକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ତ ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ, ସେଟା ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଠି ଆଉ ତାର କର୍ମ ଯୋଗ ନାହିଁ। ତୁମେ 3 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ସିଟ୍କୁ ତୁମେ ପଳାଇଯିବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୋସେଫ ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ତ ପାନପାତ୍ର ବାହକର ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାତ୍ରର ଯଦି କିଛି ସାମାନ ଯଦି ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସେଠି ଆଉ ଜାଗା ହେଇନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାନପାତ୍ର ବାହକର ସେଇ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟା ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା। ହେଲେ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ କ'ଣ ନେବି? ଖାଲି ପାତ୍ର ନେଇକି ତ ଯାଇ ହେବନି। ତ ପାତ୍ରର କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତାର ହୃଦୟ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ପାତ୍ର ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି, ମାଟିର ପାତ୍ର। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ପାନପାତ୍ର ବାହକର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ କାହାର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେଇଥାଏ? ସେ ବି ତ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆପଣ ବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ବାସ, ସେମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାହାର ହୃଦୟ ଖାଲି ଥାଏ?
ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ନିଜେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜଣେ ଖାଲି କରିପାରିବ? କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ଆମର ହୃଦୟ ଖାଲି ହେଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଯାକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମର ହୃଦୟ ଖାଲି ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ହୃଦୟ ଖାଲି ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଇପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର। ତ ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା, କେତେଟା କାହାଣୀ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଟୋଟାଲି ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଖାଲି କେମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ 2-3ଟା କାହାଣୀ ଆମେ ନେବା। ତ ସେଠାରେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆର ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୀଡ଼ିତ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିବ? କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବି କି ଔଷଧ ସେବନ କରିବି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି। ବର୍ଷେ ଗଲା, 2 ବର୍ଷ ଗଲା, 3 ବର୍ଷ ଗଲା, 4 ବର୍ଷ ଗଲା। ତା ଚେଷ୍ଟାର ଦୁନିଆରେ ସେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ, ନିଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ନିଜର ବାପା ମା ଯଦି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ। ଏ ସକଳ ବିଷୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଥିଲା ଲେଖା। ତେବେ ହୃଦୟରେ ଆଉ ଜଗତ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ନିଜ ପ୍ରତି ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଯାଇଥିଲା ତା ହୃଦୟରେ। ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ହୃଦୟ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ନାହିଁ, ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ବି ସେମାନେ କିଛି ପାପ କରନ୍ତି, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଯଦି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇପାରେ, ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଯୀଶୁ ଦୟା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇପାରେ। এই ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ନେଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ସତ୍ୟ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିଛି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆର ବେତନ ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ନରକ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ହୃଦୟ କେବେ ହେଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନେ ନା ପାପକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଦୁନିଆରେ, ନିଜର ଚିନ୍ତାର ଦୁନିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଏଇ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରଦର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିଲା ତା ମୃତ୍ୟୁକୁ। ମୋ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେ ଜାଣିଥିଲା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଜଗତରେ ଅଛି, ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଫେଲର ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବିଫଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ହୃଦୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲା, ଯୀଶୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ହଠାତ୍ ତା ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇଲା ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁକି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ତା ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଜହନ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି, ହେଲେ ଲେଖା ଯକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ସମୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦେଖ ଜଣେ ପାପୀ ଘରକୁ ଇଏ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯକ୍ଷ ସମାଜ ଆଗରୁ ସେ ପାପୀ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ପାଇଯାଇଥିଲା। ତା ହୃଦୟରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଠକି ଖାଇଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଘୃଣା କରୁଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ହୃଦୟରେ ବହୁତ ପୀଡ଼ା ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଜୀବନ କାହାଣୀକି ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯଦି ବି ସେ ଜନଗହଳିରେ ଲଜ୍ଜା ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଗା ମିଳୁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯୀଶୁ, କାହିଁକି ଯକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ? କାରଣ ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ହିଁ ଥିଲା, କେବଳ ଭୁଲ ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯକ୍ଷ ନିଜ ଉପରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ତା ଜୀବନକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ତ ହଠାତ୍ ତାର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଓ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ନରକ ଯିବି। ତ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ? କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଖାଲି ଅଛି ସେଠି ପରିତ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର। ତ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଯୌନ 8 ପର୍ବରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ଯୌନ 8 ପର୍ବର 11 ପଦ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯୌନ 8 ପର୍ବର 11 ପଦ। ସେ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା, ତା ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବ। କାହିଁକି ଖୁସି ହେଲା? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏମାନେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଏମାନେ ତ ମୋତେ ମାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଆଉ ଇଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ମୁଁ ମରିଯିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତା ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଧରା ଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ଧରାଗଲେ? କାରଣ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଧରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେହି ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼େ, 2ରୁ 3 ଲୋକ ସାକ୍ଷାତରେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼େ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ହିଁ ଥିଲା। ତାର ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ କେବେ ଭରସା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସେ କେବେ ଆଶା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ କାହାଣୀରେ ଉଦ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଏକା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ହୃଦୟରେ ସେ ଭାଳୁଥିବ, ମୁଁ ମଲି, ମୁଁ ନରକ ଯିବି, ମୁଁ ଆଜି ମରିବି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଲଙ୍ଘନ କଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କଲି, ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ନ କରିବାର ଥିଲା। ତ ଅନେକ ବିଷୟ ତା ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖେଳୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଥିବ, ହଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ? ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ତ ସେ ନରକ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ପାଇବ। ତ ଏ ହୃଦୟ ନେଇକି ସେ ସେଠି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହୃଦୟରେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଓ ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ତାର ତ ମୁଁ କେବେ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁଗମନକାରୀ ହେଇକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ କରୁଥିବେ। କାରଣ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନିଜ ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିବେ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ବାଇବେଲ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ବାଇବେଲରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ବାଇବେଲ କ'ଣ କହୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଠି ପାନପାତ୍ର ବାହକ କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ? କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେ ବିଷୟ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଫାରୋ କହିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ ବୁଝାଏ।
ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଆଜି କ'ଣ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶରୀର ଭାବେ ଆଙ୍କି ଦେଇକି ସେମାନେ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ରୋମିଓ 9:10 ପର୍ବକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 10:9 ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଏଠି ଏତେ ସହଜିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଜଟିଳ ରୂପ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି କଲେ ପାଇବ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କରି 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 ଶେଷରେ ବିଫଳ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପାପର ଭାର ଅଛି ତାଠାରୁ ସେ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ? କେବେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବ? ନାଇଁ, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବାର ଶକ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତ ଆମେମାନେ ସକଳ ଭାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉ, ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ହେଉ, ସକଳ ବିଷୟ ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ବହୁତ ସହଜ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗିକି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ହେଲେ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନିଜକୁ କରିବା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ତ କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସୁସମାଚାର ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତେବେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଯାକ ସୁସମାଚାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏବ୍ରୀ 10:10 ପଢ଼ିବା, ସେଟାରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଏବ୍ରୀ 10:10 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଥର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ପବିତ୍ରକୃତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ତେବେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ପାପୀ କହିବି। କାହିଁକି? ମୁଁ କେବେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ କି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଯେତେ ବି ଦେଖିଲେ ଅଧୁରା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିଜକୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ହିଁ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାପୀ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଯାହା, ସୁସମାଚାରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯୀଶୁ କାହା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହାର ପାପ ଧୋଇଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଧୋଇଲେ। ଯୀଶୁ କାହାର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। ଯୀଶୁ କାହା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନି। ତେବେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ମୋର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଦିନ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରକ୍ତ ଝରାଇଲେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। ମାନେ ଆମର ଅପବିତ୍ରର କାରଣ ସବୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖି ଆମେ ସରିବା। ତେବେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ରୋମିଓ 10:9 ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 4
25 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରୋମିଓ 4:25 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧୀ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ? ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲେ? ବିନା କାରଣରେ ଉଠିଲେ କି? ନାଇଁ, ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେ କହିପାରୁନି। ହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ଯୀଶୁ କେବେ ହେଲେ ଉଠି ନାହାନ୍ତି, ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ହେଲେ ଯୀଶୁ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଉଠେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ତ ଯୀଶୁ ଯେଉଁଦିନ ଉଠିଲେ, ସେ ଯାହା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ କାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିଛି? ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ କାହିଁକି ପାପୀ କହୁଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଉ କିଛି କିଛି ରାସ୍ତା ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କେବେ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ, ନିଜର କାହାଣୀକୁ, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ, ନିଜର ହାବଭାବ, ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଟା ତିଷ୍ଠିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧାର୍ମିକ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆଜି ନିଜକୁ ଫିଙ୍ଗିବା, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ। କାହିଁକି ଧାର୍ମିକ ଅଟେ? ନାଇଁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୀଶୁ ମୋ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ପାପ କରିଛେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଦଣ୍ଡ, ଶେଷ ଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ହେଉ, ଫାଇନାଲ ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ତାର ଫାଇଲ କ୍ଲୋଜ୍। ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଆମର ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ଯୀଶୁ କେମିତି ମୋତେ ପାପୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ? କାରଣ ମୋ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଦଣ୍ଡ, ଶେଷ ଦଣ୍ଡ। ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ସେ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ତାର ତ ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଜୀବନରେ ଅଘଟଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ଶେଷ ଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯୀଶୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ତୁମର ପାପ ପାଇଁ, ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲି କ୍ରୁଶରେ। ତ ସେଇ ସୁସମାଚାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ କି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଅଟୁ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଜେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜୀବିତ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କେବଳ ଯୀଶୁ କରିବେ ଏ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ପାପ ତ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନରକ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପୀ। ତ ରୋମିଓ 3:23 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। 24 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ପୁଣି ସେମାନେ ମାନେ ଏଇ ପାପୀମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ତା ପାଇଁ। ତ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କଲେ ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ହେଲେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ? ଆମେ କେମିତି ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଧାର୍ମିକ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ମୁଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବାଇବେଲ ସେମିତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ସମୟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରରେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର,
ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ।